तो आ गए आप। स्वागत करशु तमारो यूट्यूब चैनल पीडर क्लासेसनी अंदर। स्टूडेंट्स, आ विडियो आपना माटे मोस्ट आईएमपी छे, कारण के आ विडियोनी अंदर हूँ तमने आईएमपी प्रश्न आपवानो छुं। मतलब जे आपने चेप्टर चालतेलुं तमने खबर छे ने, आपने विज्ञाननी अंदर प्रकरण नंबर 4 कार्बन अने तेना संयोजन चालू कर्युं छे अने आ वेकेशन छे अने वेकेशननी अंदर समयनो उपयोग करीने आपणे एडवांस लेवल पर तमारुं ज्यारे स्कूल खुलशे त्यारे तमने स्कूलनी अंदर भणाववामां आवशे ए चेप्टर अत्यारथी ज हूँ तमने भणावी रह्यो छुं। એટલે તમે જો આ વિડિયો જોશો તો તમારે 100% ફાયદો થશે। તમારાથી અત્યારથી તૈયારી પણ ચાલુ થઈ જશે અને જ્યારે સ્કૂલમાં ભણાવશે ત્યારે તમારે એનું 100% રિવિઝન થશે। તો આ વિડિયોના એન્ડ સુધી બન્યા રહો। આ વિડિયોની અંદર તમને ઘણું બધું શીખવા મળશે। તો ચલો વિડિયોની શરૂઆત। तो जो स्टूडेंट्स आना पहला तमे प्रूफ जोई लो। तो जो तमारी सामे एक फोटो आयो से जो एनी अंदर जो स्टूडेंट्स एक वखत नहीं घनी वखत बोर्डना पेपरनी अंदर आ रीते प्रश्न पूछाय छे। जुओ तमे प्रश्न जुओ तमे, सहसंयोजक एटले शुं? मीथेन अने नाइट्रोजनना अणुमां सहसंयोजक बंधनी रचना करो। जुओ आवो प्रश्न विद्यार्थी मित्रों बोर्डना पेपरनी अंदर पूछाय छे। बोर्डना पेपरमां आ रीते प्रश्न पूछाय छे। तो आजे हूँ तमने एवो ज प्रश्न बनाववानो छुं। तो जुओ हवे हूँ जे कहूं छुं एने ध्यानथी समझो। देखो ब्लेक बोर्ड पर मैं ऑलरेडी तमारा माटे लखीने आप्यो छे, એટલે ડોન્ટ વરી, કોઈ વાંધો છે નહીં, બરાબર। પણ થોડી ઘણી આપણે વાત કરવી પડશે, ડિસ્કશન કરવી પડશે, જેથી તમને ન આવડતી વસ્તુ પણ આવડી જાય। જો સ્ટુડન્ટ્સ, પરીક્ષાની અંદર તમને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય, હાઇડ્રોજન H2 અણુમાં સહસંયોજક બંધની રચના જણાવો। આવો પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે। હવે જરૂરી નથી કે હાઇડ્રોજન જ પૂછી શકે, તમને આવું પણ પૂછી શકે, ઓક્સિજન અણુમાં સહસંયોજક બંધની રચના સમજાવો, नाइट्रोजन अणुमां सहसंयोजक बंधनी रचना समझाओ, क्लोरीन अणुमां सहसंयोजक बंधनी रचना समझाओ। तमने आवुं पूछी सके। हवे आ विडियो जोवानो तमारो फायदो शुं हुं तमने कहूं, हूँ तमने वचन आपું છું કે જો તમે આ કમ્પ્લીટ રીતે જો તમે કમ્પ્લીટ કરી નાખો ને તો મારી ગેરંટી છે કે તમને H2 પણ આવડી જશે, O2 પણ આવડી જશે, N2 પણ આવડી જશે। यस स्टूडेंट्स, खाली एक पाछળ મહેનત કરો, બીજું બધા પ્રશ્નો તમે કવર કરી લેશો। એટલે આ વિડિયો એવો છે કે એક પાછળ મહેનત કરવાથી બીજું બધું જ આવડી જશે। प्रश्न कंप्लीट करो એટલે તમને हाइड्रोजन परथी नाइट्रोजन आवड़ी जशे, ऑक्सीजन आवड़ी जशे, सब कुछ आ जाएगा। लेकिन आमो ध्यान आपवू पड़े एवं काम छे। तो जुओ एना पहला थोड़ीक आपणे वात करीए। जो तमे लास्ट विडियो न जोयो होय ने तो ए विडियोनी अंदर मैं तमने समझाव्युं के स्थायी तत्व कोने कहेवाय, पछी स्थायी तत्व माटे शुं करवुं पड़े। तो 3 रस्ता छे के इलेक्ट्रॉन मेळवीने पण स्थायी थई शकाय, गुमावीने पण स्थायी थई शकाय अने भागीदारी करीने पण स्थायी थई शकाय छे। तो जो स्टूडेंट्स एनाथी थोड़ुंक तमने समझावुं। मानी लो के कोई परमाणु छे, ए पोतानी देखो स्थायी क्यारे थाय के ज्यारे एनी छेल्ली कक्षा एनी बाह्यतम कक्षा भराय त्यारे ए स्थायी थाय। कोई परमाणु छे एनी बाह्यतम कक्षानी अंदर भरवा माटे 8 इलेक्ट्रॉन जोईए अने एनी पासे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो एने स्थायी थवा माटे एटले के कक्षाने भरवा माटे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूर पड़शे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन मेळवशे अने मेळवीने स्थायी थशे। तो ए जे बनाव्युं ने जे बंध बनाव्यो ने एने आयनीय बंध कहेवाय अने संयोजन ने आयनीय संयोजन कहेवाय। ए प्रमाणे कोई परमाणु छे जेम के नाइट्रोजन, एनी बाह्यतम कक्षामां 5 इलेक्ट्रॉन है, तो ए शुं करशे, 5 इलेक्ट्रॉन से 3 मेळववानो ज छे, ए तो तमने खबर है। पण आपणे एवुं लईए, चलो सोडियम, तो सोडियमनी बाह्यतम कक्षामां 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ए शुं करशे, पोतानो 1 इलेक्ट्रॉन गुमावीने पोतानी छेल्ली कक्षा भरशे, स्थायी थशे। तो एने इलेक्ट्रॉन गुमाया अने एवो स्थायी थयो, इलेक्ट्रॉन गुमाया अने एवो स्थायी थयो, तो पण एने आयनीय बंध बनाव्यो कहेवाय, आयनीय संयोजन बनाव्यो कहेवाय। मारो कहेवानो तात्पर्य एटलो ज छे के कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन मेळवीने स्थायी थाय तो ए आयनीय संयोजन बनाव्युं कहेवाय, आयनीय बंध बनाव्यो कहेवाय। अथवा गुमावीने स्थायी थाय तो पण ए आयनीय ज कहेवाय, आयनीय बंध अने आयनीय संयोजन ज कहेवाय। परंतु स्टूडेंट्स अमुक एवा पण परमाणु छे जे इलेक्ट्रॉन मेळवता पण नथी, इलेक्ट्रॉन गुमावता पण नथी, इलेक्ट्रॉननी भागीदारी करे छे।
તો જુઓ સમજો, હવે ભાગીદારી હું તમને સમજાવું, ભાગીદારીનો અર્થ કોને થાય સમજો. જુઓ આ એક માયક છે, તમે જુઓ આ એક માયક છે, માઇક કોલર માઇક કહેવાય, આના દ્વારા તો વિડીયો બનાવો છો. તો વિચારો કે આ વિડીયો આ માયકથી માયક એક જ છે. 2 મિનિટ જુઓ, કોલર માયક કેટલું છે મારી પાસે? એક જ છે, એવું માની લો એક જ છે. હવે અને અમે બે ભાઈ છે, કેટલા ભાઈ છે? 2 ભાઈ. એ પણ વિડીયો બનાવે છે, હું પણ વિડીયો જ બનાવું છું. હવે અમારા બંને વચ્ચે માયક કેટલું છે? એક જ છે. આ કોલર માયક 1 જ છે, એક જ છે. ઓકે, હવે વિચારો કે અમારે આ એક જ વસ્તુને બેયને આપવાની, એવું તો થાય ના કે તોડીને અમે અડધું આપી દઈએ, પણ ના, જો અમે વેચી લીધું છે. જ્યારે દિવસે હું વિડીયો બનાવું, તો દિવસે હું વિડીયો બનાવું ત્યારે આ માયક મારી જોડે હોય, અને રાત્રે એ વિડીયો બનાવે, એટલે માયક એ સમયે એનું થઈ જાય. તો જુઓ અહીંયા એનો અર્થ શું થયો કે એક જ વસ્તુ હતી, અને એક વસ્તુ કેટલા જણની થઈ ગઈ? 2 જણની થઈ, મારી પણ થઈ ગઈ ને મારા ભાઈની પણ થઈ ગઈ ને. એક વસ્તુ જ્યારે બંનેની થઈ એટલે મેં ભાગીદારી કરી. અહીંયા એક માયકની 2 વ્યક્તિ વચ્ચે ભાગીદારી થઈ, આને ભાગીદારી કહેવાય. એ જ રીતે અહીંયા પણ એવું જ છે. એક ઇલેક્ટ્રોન હશે, એ એક ઇલેક્ટ્રોન એકનો નહીં થઈ જાય, એ એક ઇલેક્ટ્રોન બંનેનો થઈ જશે. જેમાં એક માયક બંનેનું થઈ ગયું, મારું પણ થઈ ગયું, મારા ભાઈનું થઈ ગયું. દિવસે એવું વાપરું છું, રાત્રે મારો ભાઈ વાપરે છે. એમ એક જ ઇલેક્ટ્રોન, એક ઇલેક્ટ્રોન 2 પરમાણુનો કહેવાશે. હાઇડ્રોજનનો પણ ગણાશે, બીજા હાઇડ્રોજનનો પણ ગણાશે. તો આ વચ્ચે બંને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે ભાગીદારી થઈ કહેવાય. અને ભાગીદારી થઈને એને પોતાની છેલ્લી કક્ષા ભરી અને સ્થાયી થઈ ગયો. ચલો હું તમને સમજાવું. તમે અહીંયા જુઓ, સમજો આ એક હાઇડ્રોજન છે, એક. હવે આ તો એનું કેન્દ્ર હશે, અને આ એની આજુબાજુ કક્ષા છે. હવે હું તમને કહું, જ્યાં પહેલી કક્ષા હોય ને વિદ્યાર્થી મિત્રો, એ પહેલી કક્ષાને K કક્ષા કહેવાય, બીજી કક્ષા હોય એને L કહેવાય, ત્રીજી કક્ષાને M કક્ષા કહેવાય, છેલ્લી કક્ષાને N કક્ષા કહેવાય. ઓકે, હવે આ પહેલી કક્ષા અને પહેલી કક્ષામાં તમે 2 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો, પછી બીજી કક્ષામાં તમે 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકો, ત્રીજીમાં પણ 8 જ ભરવાના છે. 18 ભરાય પણ આપણે 8 જ ભરશું, અને છેલ્લી કક્ષામાં પણ 8 ઇલેક્ટ્રોન ભરી શકાય. મિનિમમ આટલા ઇલેક્ટ્રોન એમાં ભરી શકાય છે. આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવે તો એક રૂમમાં મિનિમમ 2 જણ રહી શકે, 2 વ્યક્તિ રહી શકે ને, એમ 2 જ રહી શકે, 3 ના રહી શકે. ત્યાં રહી શકે તો લોચો પડે. એ રીતે અહીંયા એવું જ છે, Kમાં 2 ભરાશે. તો તમે જુઓ, ધ્યાન આનો. હાલમાં શું કહેવાય કહો સ્ટુડન્ટ્સ, કે હાઇડ્રોજનની પ્રથમ અને છેલ્લી કક્ષા K કક્ષા છે. હાઇડ્રોજનની પ્રથમ અને છેલ્લી કક્ષા K છે. તો એની છેલ્લી કક્ષા K છે. હવે K ને ભરવા માટે જોઈએ કેટલા ઇલેક્ટ્રોન? 2 હોય ને, માની લો કે K કક્ષામાં 2 હોય ને, તો એ સ્થાયી થઈ જાય. છેલ્લી કક્ષા, પણ છેલ્લી કક્ષા K હોય અને એમાં છેલ્લી કક્ષા K હોય અને એમાં 2 ઇલેક્ટ્રોન હોય તો એ સ્થાયી થઈ જાય. તમે હિલિયમને જુઓ, હિલિયમની છેલ્લી કક્ષા K છે અને એની 2 ઇલેક્ટ્રોન છે, એટલે તો એ સ્થાયી છે. જ્યારે આ હાઇડ્રોજનની પણ છેલ્લી કક્ષા K છે, પણ એ Kમાં એક જ છે, એટલે સ્થાયી નથી. તો માની લો કે અહીંયા હાઇડ્રોજનની છેલ્લી કક્ષા K છે, એમાં કેટલા જોઈએ? 2 છે, કેટલા? 1, એટલે સ્થાયી નથી. એટલે આને હજુ 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આને હજુ 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. એમ અહીંયા પણ જો હાઇડ્રોજન, હાઇડ્રોજનની પણ છેલ્લી કક્ષા K જ કહેવાય ને, 2 એક જ છે. એમાં પણ કેટલા જોઈએ? 2, પણ એની પાસે 1 છે, એટલે હજુ આને 1 ઇલેક્ટ્રોનની ઉણપ છે. આને પણ 2 કરવા માટે 1 જોઈએ, અને આને પણ 2 કરવા માટે 1 જોઈએ છે. બંનેને 2 કરવા માટે 1 ઇલેક્ટ્રોન જોવે છે. તો અહીંયા શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કે બંને પરમાણુ એ પોતાના 1 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરે છે. સમજો, આ હાઇડ્રોજને પોતાના આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી, અને આ હાઇડ્રોજને પોતાના આ ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી. હવે તમે વિચારો, હું તમને સમજાવું. ચલો અહીંયા તમે જુઓ, તો આ બંને પરમાણુ વચ્ચે હાલમાં અહીંયા કશું જ નહીં. જુઓ, કોઈ પ્રકારનો બંધ છે નહીં, કોઈ પ્રકારનો નહીં. આનો અર્થ એવો થાય સ્ટુડન્ટ્સ કે અહીંયા કશું જ નહીં ને, એટલે આ 1 ઇલેક્ટ્રોન માત્ર આ હાઇડ્રોજનનો છે. આ ઇલેક્ટ્રોન પર ઓનો જ હુકમ ચાલે, આ ઇલેક્ટ્રોન આનો જ કહેવામાં આવે. એ પ્રમાણે આ ઇલેક્ટ્રોન ફક્ત આ હાઇડ્રોજનનો એકલો જ કહેવાય, બીજા કોઈનો કહેવાય ના. આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો કહેવાય ને આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો જ કહેવાય. પણ તમે નીચે જુઓ, મેં હવે એ ફરીથી 2 પરમાણુ દોર્યા જુઓ, અને આ વખતે મેં બંને વચ્ચે એક લીટો કર્યો, એટલે બંધ દોર્યો. એને શું કહેવામાં આવે? એકલ બંધ કહેવાય. શું કહેવાય? એકલ બંધ. હવે જો 2 લીટા હોય તો એને દ્વિબંધ કહેજો.
3 લીટા હોય તો એને ત્રિબંધ કહે છે, બરાબર. ઓકે, તો જુઓ આ મેં લીટો બંધ મૂકીને એટલે બંને જોડાઈ ગયા. જુઓ તમે કેવું દેખાય ને તમને, આ બે કેવા છૂટા છૂટા દેખાય અને આ બે કેવા જોઈન્ટિંગ થઈ ગયા. જુઓ એકબીજા સાથે જોડાઈ ગયા. હવે જોડાઈ ગયા ને સ્ટુડન્ટ્સ, એટલે હવે શું થયું તમને ગણતરી કરી બતાવો. જોડાઈ ગયા ને એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન તો આનો તો હતો જ, પણ હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો પણ કહેવાય. સમજો, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો તો પહેલેથી હતો જ, પણ લીટો છે વચ્ચે બંધ છે એટલે આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો પણ કહેવાય. એટલે આ રીતે ગણતરી કરવાની. દેખો 1 અને 2 તો ઓના 2 ઇલેક્ટ્રોન ડન થઈ ગયા. જુઓ તમે, જુઓ મેં શું કીધું, આ તો ઓનો હતો જ, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો હતો જ અને આ ઇલેક્ટ્રોન આનો થઈ ગયો એટલે 1 અને 2 થઈ ગયું. એમ જ હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આ પરમાણુ તો હતો જ, પણ હવે આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો પણ થઈ ગયો. જુઓ 1 અને 2 તો જુઓ બે બાજુ બંને થઈ ગયા. આની પણ છેલ્લી કક્ષામાં 2 આવી ગયા, આની પણ છેલ્લી કક્ષામાં 2 આવી ગયા, એટલે એ સ્થાયી પરમાણુ થઈ ગયો છે. હવે જુઓ તમને કહું, ભાગીદારી થઈ. હવે આ ઇલેક્ટ્રોન આનો પણ કહેવાય ને આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનોય કહેવાય. એમ આ ઇલેક્ટ્રોન આનો તો કહેવાય જ, પણ આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો પણ કહેવાય. તો એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી, બંને વચ્ચે એક ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી થઈ ગઈ. 1 2 1 2 બંનેના 2 2 થઈ ગયા. તો જો આ રીતે H2 અણુ બની જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, બરાબર. તો આ રીતે મેં તમને સમજાવ્યું. આ જ રીતે ઓક્સિજન પણ વચ્ચે થાય, એ આપણે જોઈએ છે. એ પ્રમાણે નાઇટ્રોજન થાય, એ પ્રમાણે ક્લોરીન પણ થાય. હવે જુઓ તમે સમજો. હવે આ મેં તમને સમજાવી તો દીધું જ, આજ તમારે પેપરની અંદર લખવાનું છે. જ્યારે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછે ત્યારે તમારે આ લખવાનું છે, પણ એટલું નહીં લખવાનું. અહીંયા જુઓ મેં તમારા માટે પ્રશ્ન પણ તૈયાર કર્યો છે, એ તમે જોઈ લો એકવાર કમ્પ્લીટ રીતે, એટલે તમને આઈડિયા મળે. જુઓ સ્ટુડન્ટ્સ, પરીક્ષામાં આવો પ્રશ્ન પૂછાય, હાઇડ્રોજન H2 અણુમાં સહસંયોજક બંધની રચના જણાવો. તો સ્ટુડન્ટ્સ આટલું લખવાનું છે. જો હું તમને એક મુદ્દો સમજાવું. ફર્સ્ટ એવું લખવાનું કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે, તેથી તેની ઇલેક્ટ્રોન રચના 1 છે. આ તો સિમ્પલ છે કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 1, અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના પણ કેટલી છે? 1. હવે તમે સમજો, જે વખતે તમે માની લો કે તમે ઓક્સિજનનો લખી રહ્યા છો ને, તો એ સમયે શું લખવાનું કહું? ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે અને એની ઇલેક્ટ્રોન રચના 2 6 છે. આટલું બદલવાનું છે. હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ ઓક્સિજન કરવાનું છે. એકની જગ્યાએ દેખો જે નીચે કરવાનું છે, જગ્યાએ હું તમને અંડરલાઈન કરીને આપું છું એટલે તમને વધારે આઈડિયા મળે. ચલો બરાબર. અહીંયા તમારે પહેલા મુદ્દામાં તમારા 3 પોઈન્ટ બદલવાના છે. બીજો લીટો જુઓ. આમ હાઇડ્રોજન તેની કે કક્ષામાં 1 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આમ હાઇડ્રોજન છે ને, જો હાઇડ્રોજન, એ હાઇડ્રોજન પોતાની છેલ્લી કક્ષા કઈ છે? કે, અને એમાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે? 1 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. બરાબર સ્ટુડન્ટ્સ, આગળ જોઈએ. હવે આ કે અહીંયા બદલાશે, દર વખતે કે બદલાશે, આ બદલાઈ જાય. માની લો કે ઓક્સિજન છે તો એની છેલ્લી કક્ષા L હોય તો કે ની જગ્યાએ તમારે L કરવાનું અને 1 ની જગ્યાએ કેટલા કરવાના? 2 કરવાના રહેશે. બરાબર. ઓકે, 6 કરવાના રહેશે. ચલો હવે આગળ જોઈએ. આમ કે કક્ષા, અહીંયા કે કક્ષા બદલી જશે. આમ કે કક્ષાને સંપૂર્ણ ભરવા માટે વધુ 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. વધુ કેટલા? 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. જુઓ અહીંયા વધુ, હવે આપણે અહીંયા કે કક્ષાને ભરવાની છે. બરાબર. તો 1 તો છે એટલે બીજા 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. આગળ જુઓ. બરાબર. જ્યારે ઓક્સિજન કરતા અને કે ની જગ્યાએ શું કરવાનું રહેશે? L કરવાનું રહેશે. બરાબર. અને અહીંયા વધુ 6 છે એટલે બીજા 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે, એવું થઈ જશે. તેથી હાઇડ્રોજનના 2 પરમાણુ, અહીંયા હાઇડ્રોજનની જગ્યાએ તમારે લખી દેવાનું આવશે ઓક્સિજન. તેથી હાઇડ્રોજનના 2 પરમાણુ તેમના કે કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી હાઇડ્રોજનનું H2 નું નિર્માણ કરે છે. તમારે જે બદલવાનું છે એની જેવું લીટી કરીને આપી દઉં છું સ્ટુડન્ટ, જોઈ લો. આટલું તમારે બદલી રહેવાનું. તેથી ઓક્સિજનના 2 પરમાણુ તેમની L કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી ઓક્સિજન પરમાણુ બનાવે છે. આટલું લખી દેવાનું, ઓક્સિજન અણુ. પરિણામે હાઇડ્રોજનનો પ્રત્યેક પરમાણુ તેની નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ હિલિયમ જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે. જોવો સ્ટુડન્ટ્સ, તમે સમજો. આ હાઇડ્રોજનની બાહ્યતમ કક્ષામાં 2 આવી ગયા તો એ કોના જેવો બની ગયો? હિલિયમ જેવો બની ગયો કે ના બની ગયો? હા, બની ગયો. તો અહીંયા એવું લખી દેવાનું કે નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ હિલિયમ જેવી રચના ધરાવે છે. ઓક્સિજન હશે ને તો નિયોન જેવો બની જશે, એટલે નિયોન જેવો. અને ક્લોરીન હશે ને તો આર્ગોન જેવો બની જશે. બરાબર. આટલું થઈ ગયું. કે કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. બરાબર.
હિલિયમ જે ઇલેક્ટ્રોન પ્રાપ્ત કરે છે તેથી કે કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. અહીં હવે તમે કહી દો, આટલું તમારે લખી દેવાનું. જો જે ચેન્જ કરવાનું છે નીચે મેં અંડરલાઇન કરી છે. અહીં ઇલેક્ટ્રોન બિંદુ નિરૂપણ ટપકા વડે દર્શાવાય છે. સ્ટુડન્ટ્સ આટલું લખીને તમારે આ જે મેં તમને સમજાવ્યું ને આ પહેલો પોઈન્ટ નંબર 1, આ બીજું, આ ત્રીજું અને આ 4 પોઈન્ટ લખવાના. 1 2 3 અને 4 આ 4 પોઈન્ટ તમારે અહીંયા લખવાના. અહીંયા હું તમને લીટો મારીને બતાવી દઉં. અહીંયા તમારે લખવાના છે. આ 1 2 3 1 2 3 4 આ તમારે અહીંયા લખી દેવાનું. અને છેલ્લો મુદ્દો આ લખવાનો. દેખો, H2 અણુમાં ભાગીદારી પામેલા ઇલેક્ટ્રોન 2 હાઇડ્રોજન પરમાણુ વચ્ચે એકલ બંધ, અહીંયા એકલ બંધ છે. દેખો, એક બંધ છે ને એટલે એકલ બંધ ધરાવે છે જે ઉપર દર્શાવેલ છે. અહીંયા આપણું પૂરું થાય છે. જુઓ તમે, આ રીતે તમારે સ્ટુડન્ટ્સ હાઇડ્રોજન વિશેનો પ્રશ્ન લખવાનો છે. હવે હું તમને શું કહું છું કે તમારે એક આવડે એટલે બીજો આવડી જાય ને? હા, તો આવડી જાય. હવે તમારે શું કરવાનું કે માની લો ઓક્સિજન હોય ને, તો ઓક્સિજનનું બદલવાનું, બધું ઓક્સિજન પ્રમાણે કરી દેવાનું. એવું તમને કરીને બતાવું છું. તો ચલો એ તમે જુઓ, મેં ઓલરેડી ઓક્સિજનનું લખી દીધું, તમને સમજાવી દઉં. O2 અણુ, તો જુઓ ઓક્સિજનનો પરમાણુ છે. ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8, તો જો એમાં 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. 1 2 3 4 5 6 7 8 આમાં પણ 1 2 3 4 5 6 7 8 થઈ ગયા. હવે જુઓ, તમે જુઓ, આ એની પહેલી કક્ષા K છે અને આ બીજી કક્ષા L છે. મેં બીજી અહીંયા લખેલું કે K કક્ષામાં 2 હોય ને L કક્ષામાં કેટલા હોય? 8. બરાબર. દેખો, K કક્ષામાં 2, L કક્ષામાં 8. તો સ્ટુડન્ટ્સ તમે જુઓ, આની પહેલી કક્ષા K કહેવાય અને છેલ્લી કક્ષા કઈ કહેવાય? L. તો આની બાહ્યતમ કક્ષા કઈ કહેવાય? છેલ્લી કક્ષા કઈ કહેવાય? L. એમ આની પર બાહ્યતમ કક્ષા કઈ કહેવાય? L જ કહેવાય. છેલ્લી કક્ષા L કહેવાય. હવે ચલો, છેલ્લી કક્ષા L, તો Lમાં મિનિમમ ને વધુમાં કેટલા હોવા જોઈએ? 8 ઇલેક્ટ્રોન હોવા જોઈએ. 8 હોય તો જ સ્થાયી થાય, બાકી સ્થાયી ના. 8 હોવા જોઈએ. તો જુઓ, 8 તો નથી. 1 2 3 4 5 6 કેટલા છે આની પાસે? છેલ્લી કક્ષામાં 8 હોવા જોઈએ, પણ છે કેટલા? 6. એમ હવે તમે અહીં પાછો 1 2 3 4 5 6 આની પણ છેલ્લી કક્ષામાં કેટલા છે? 6 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો 8 જોઈએ એટલે આને પણ 2 જોઈએ અને આને પણ 2 જોઈએ. 6 છે એટલે. તો સ્ટુડન્ટ્સ એ લોકો શું કરશે કે 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરશે. જુઓ, અહીંયા આ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ને અહીંયા. હવે તમે જુઓ, હવે 8 થશે. કેવી રીતે? હું તમને ગણતરી કરીને બતાવું. 1 2 3 4 5 6 7 8, કેમ કે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન હવે ઓના પણ કહેવાય, એટલે 6 ને 2 8 થઈ ગયા. હવે એ પ્રમાણે આ ઇલેક્ટ્રોન આના કહેવાય, તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન આના પણ થઈ જાય. જુઓ, 1 2 3 4 5 6 7 8 થઈ ગયું. આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો, આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો અને આ ઇલેક્ટ્રોન ઓનો. આ પણ એનો થઈ ગયો. તો થઈ ગયા. દેખો, દ્વિબંધ કેમ આવ્યા? ડબલ. તમને એમ પ્રશ્ન પૂછ્યું કે અહીંયા દ્વિબંધ કેમ આવ્યા, તો તમારે કહેવાનું કે સર અહીંયા બે ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હતી એટલે બંને ઓક્સિજન પરમાણુએ 2 ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી એટલે દ્વિબંધ આવે. હવે તમે વિચારો, 1 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય તો એક બંધ આવે, એકલ બંધ આવે. 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય તો દ્વિબંધ આવે. અને જો 3ની જરૂર હોય 8 કરવા માટે, 3ની જરૂર હોય તો કેટલા બંધ આવશે? એ મને કમેન્ટ કરીને કહી દેજો કે જો 3 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર હોય તો કેટલા બંધ આવે? આ વિડીયોમાં કમેન્ટ કરજો. બરાબર. તો જો સ્ટુડન્ટ થઈ ગયું. હવે પેપરની પ્રશ્ન આવી જાય, ઓક્સિજન અણુમાં સહસંયોજક બંધની રચના જણાવો. ઓક્સિજન અણુમાં, તો તમારે એને આ રીતે ચેન્જીસ કરવાના. જુઓ, ઓક્સિજનનો પરમાણુ ક્રમાંક 8 છે, તેથી તેને ઇલેક્ટ્રોન રચના. હવે તમે ઇલેક્ટ્રોન રચના તો હું તમને બનાવતા હો શીખા દઉં. જુઓ, ઇલેક્ટ્રોન રચના આને કહેવાય. પહેલી કક્ષામાં કેટલા છે? 2. બીજી કક્ષામાં કેટલા છે? 6. તો આની ઇલેક્ટ્રોન રચના થઈ ગઈ 2 6 2 6 2 6 2 6 6. ઇલેક્ટ્રોન 2 6. તો એ તમારે લખવાનું કોન્સમાં 2 પછી ડોટ કરીને 6 2 6 આ રીતે 2 6. બરાબર. આ રીતે તમારે અહીંયા લખી દેવાનું રહેશે. હવે ચલો આગળ. આમ ઓક્સિજન તેની L કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આમ ઓક્સિજન એની L કક્ષામાં, K અને L કક્ષામાં 6 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. આમ L કક્ષાને સંપૂર્ણ ભરવા માટે વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. 6 છે એટલે બીજા કેટલા જોઈએ? 2 જોઈએ છે. 8 કરવાના છે એટલે યાદ રાખજો. આમ L કક્ષાને સંપૂર્ણ ભરવા માટે વધુ 2 ઇલેક્ટ્રોનની જરૂર છે. આગળ,
તેથી ઓક્સિજનના બે પરમાણુઓ તેમની એલ કક્ષાના ઇલેક્ટ્રોનની ભાગીદારી કરી ઓક્સિજન અણુ O2 નું નિર્માણ કરે છે. પરિણામે ઓક્સિજનનો પ્રત્યેક પરમાણુ તેની નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ નિયોન લખી દેવાનું. સ્ટુડન્ટ શું લખી દેવાનું રહેશે તમારે? અહીંયા શું લખવાનું રહેશે? હું લખી દઉં ને, તમને આવડી જાય. નિયોન જેવી ઇલેક્ટ્રોન રચના પ્રાપ્ત કરે છે જે તેની કે કક્ષાના બે ઇલેક્ટ્રોનના એલ કક્ષામાં 8 ઇલેક્ટ્રોન ધરાવે છે. અહીં ઇલેક્ટ્રોનનું બિંદુ નિરૂપણ નીચે પ્રકારે દર્શાવે છે. પછી આ લખી દેવાનું અને છેલ્લે લખવાનું O2 અણુમાં ભાગીદારી પામેલા ઇલેક્ટ્રોન બે ઓક્સિજન પરમાણુ વચ્ચે દ્વિબંધ, એકલ બંધની જગ્યાએ શું લખશો? દ્વિબંધ દર્શાવે છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આ રીતે તમે ઓક્સિજનનો પરમાણુ પણ કરી શકો છો. અને આ જ રીતે તમારે નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ પણ કરવો પડે છે. નાઇટ્રોજનનો પણ તમને આવડવો જોઈએ. નાઇટ્રોજનનો એકદમ ઇઝી છે, તમને પોતાની જાતે કરશો તો પણ તમે એને કવર કરી લેશો. બરાબર? પણ નાઇટ્રોજનનો પરમાણુ તમને જાતે કરવાનું કહું છું. નાઇટ્રોજન દોરવાનો દેખો અહીંયા અને અહીંયા. બરાબર? જાતે કરી દેજો. તમારે જોતો હોય તો વિડીયોને કમેન્ટ કરજો. બટ હું તમને બે આપું છું, એક તમે તમારી જાતે કરી શકો છો. બસ આ વિડીયોમાં બસ આટલું જ. વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને જે પણ કહેવું હોય એ કમેન્ટ દ્વારા કહી શકો છો.